Good morning. Today we learn how to solve the exercise. And now here this solving the exercise here this method is different, and you have to consider important points that I'm explaining while solving this exercise. So they at first they have given that objective questions, and in that objective questions you have to keep a certain points, and you have to consider that certain points while solving here this exercise. First question is choose the correct option. So here in choose the correct option, statement is given, then A, B, C, D, four options are given, and out of that four options, a group of that options is given. That means A, B, C, A, B, D, A, B, and C, B, and C. Combination of here that options. Here it is given which is related to that answer. And that combination you have to find out which combination is correct. And then only you have to select here the option of that combination, and you have to write the answer. You just see here with the example I can explain. Statements related to economics. So what are the statements related to economics? First is here economics is social science. In every option you have to confirm that it is correct or not. So first is economics is social science. Yes, it is correct. Already I told you. Here it is related to people. It is related to society. Economics is the queen of that social sciences. So economics is social science. Here it is correct. Concept of economics is derived from the Greek word oikonomia. So here this is also correct. When we have studied the theory of economics, so we came to know here it is derived from the Greek word oikonomia. So here it is also correct. Then economics is related to the study of human economic behavior. It is also correct. Robbins has given that a definition which says that it studies the human economic behavior. It is also correct. Then economics is related to management of household. So here this is the meaning of oikonomia. So if this oikonomia sentence is correct, then automatically it will be also correct. Here only oikonomia's meaning is given in fourth option. So here all four options are correct related to this statement. What is that statement? Statements related to economics. So here, thus here this economics is defined, or here that related sentences are given. So in each sentence you have to read carefully, and you have to confirm that which statements are correct and which statements are incorrect, and which are related to economics and which are not related to economics. But in this combination of option, here they have given all answers are correct. That means all state options are correct. Therefore, what will be the answer? A, B, C, D. All four group of all these four alphabets, that is A, B, C, D, is the answer. So here this is first question. Then after second statement you just here statement incorrect with reference to Adam Smith's definition. So in case of Adam Smith, you have to go through here that matter. You have to learn the textbook. We have to read the textbook, and we have to read the points which is given in that Adam Smith's that paragraph. You know here that for different economists, different paragraphs are given, and you have to consider here that paragraph which is given to that Adam Smith. So what is written in that Adam Smith in that paragraph you have to learn, and according to that you have to confirm that which answer is correct, which statement is correct, and which statement is incorrect. So now Adam Smith's definition. Adam Smith here is a father of economics. He is classical economist. So here first sentence only here it is given. See here classical economist Adam Smith, also regarded as father of economics. So this statement is correct. Then he has given wealth-oriented definition. So Wealth of Nations, one of his books. Here it is written by him. So here that is Wealth of Nations is authored by this thing. Adam Smith, it is also correct. Then economics is the science of wealth.
It is also correct. According to him, economics is the science of wealth. So you have to go through here that definition and explanation of the definition, then you can confirm here that A, B, C. And economics studies common man. Wealth oriented definition is given by Adam Smith, so he didn't consider that it is a behavior of common man. You just see it. This common man's behavior is observed by Lionel Robbins, and Robbins has given here that definition which covers this point, that is economic studies common man. So human behavior here it is studied by that Robbins and not by Adam Smith. So therefore here that last sentence is not correct in this case. So then which is the answer? What they have asked, statements incorrect. In first statement they have given, you just see that related to economics. Here all are true, that true statement should be considered. But in this second they have asked which is incorrect. That means you have to leave that correct answers and you have to find out here incorrect answer. All these three are correct and this fourth is not correct. Therefore what is the answer? Fourth, that is D is the answer. Like this here it is, it should be solved. आता इथं आपण एक्झरसाईज आज बघणार आहोत आणि या एक्झरसाईजमध्ये कसे क्वेश्चन सॉल्व करायचे हे आपण बघणार आहोत. तर ह्याच्यामध्ये आता डायरेक्ट आन्सर ते विचारत नाहीत किंवा डिरेक्ट आन्सर दे आर नॉट आस्किंग. म्हणजे एक स्टेटमेंट देतात, त्याच्याशी रिलेटेड काही 4 ऑप्शन्स देतात, ते स्टेटमेंट तुम्ही केअरफुली वाचायचे. आता इथं मिस्टेक काय होती बघा, की तुम्हाला आन्सर माहीत असतं, बऱ्याच वेळा आन्सर माहीत असतो, पण ते कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन्स तुम्ही चुकीचं लिहिता. आता समजा इथं डी हे आन्सर करेक्ट आहे, मग तुम्हाला माहिती असते की हे आन्सर करेक्ट आहे, पण तुम्ही चुकून ABC लिहू शकता, कारण इथं तुम्ही वाचलेलं नसते करेक्ट आहे का इनकरेक्ट आहे. इथं शब्द कुठलं वापरलं आहे, त्यांनी इनकरेक्ट वापरलेला आहे. त्यामुळं इथं रीडिंग नुसतं नॉलेज असून उपयोग नाही, तुमचं कॉन्शियसनेस किंवा स्मार्टनेस इथं उपयोगाला येतो. आता स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट आहेत ते पण तुम्हाला माहीत असतात, करेक्ट आहेत ते पण तुम्हाला माहीत असतात, पण तुम्ही स्टेटमेंट नीट वाचलं नाही, क्वेश्चन नीट वाचलं नाही, म्हणून तुमचं ऑप्शन चुकतो. हा मागच्या वर्षीचा माझा एक्सपिरियन्स आहे. मागच्या वर्षी बऱ्याच मुलांना मी विचारलं हे असं कसं लिहिलं, तुम्हाला मी इतकं शिकवलं, तुम्हाला इतकं करून घेतलं तरीसुद्धा. तर त्यांचं असं म्हणणं पडलं की मॅडम आम्ही स्टेटमेंटच नीट वाचलं नाही आणि करेक्टच्या ऐवजी इनकरेक्ट आमच्या लक्षातच आलं नाही, म्हणून आमचं ऑप्शन चुकलं. मग ह्या स्टेटमेंटच्या बाबतीमध्ये असं मला म्हणायचं नाही. या प्रत्येक क्वेश्चनच्या बाबतीमध्ये तुम्ही क्वेश्चन 2 वेळा वाचा. पहिल्यांदा वाचून जर तुम्हाला त्याचं हे होत नसेल, म्हणजे लक्षात येत नसेल, तर दुसऱ्यांदा वाचा. पण 2 वेळा वाचून तुम्ही त्याचा आन्सर ठरवायचा आहे आणि कन्फर्म करायचं आहे. आणि मग तो ऑप्शन, ग्रुप ऑफ ऑप्शन, इथे एक मिस्टेक होती. पहिली मिस्टेक कुठं होती, क्वेश्चनच नीट वाचला जात नाही. क्वेश्चन केअरफुली वाचायला पाहिजे. इनकरेक्ट सांगितलं आहे का करेक्ट सांगितलं आहे, या स्टेटमेंटच्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा करू. आता इथे इनकरेक्ट सांगितलं आहे, आपण कन्सिडर करतो करेक्ट, आणि करेक्ट आहे त्याचं ऑप्शन लिहितो. ABC त्याने दिलेलंच असतो, ते बसलेलेच असतात तुम्हाला म्हणजे हे करायला, मिसगाईड करायला. कारण पर्यायामध्ये मुद्दाम ते चुकीचा पर्याय दिलेला असतो त्याने बरोबर तुम्ही ते ABC लिहिणार हे त्यांना माहीत असतं, म्हणून त्यांनी सेकंड पर्याय बरोबर A, B आणि C दिला आणि पहिला पर्याय त्यांनी दिला D. पण आपण चुकायचं नाही ना, आपण बरोबर तिथं स्टेटमेंट वाचायचं, त्याचा नीट मिनिंग लक्षात घ्यायचं आणि मग ते ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. तर अशा पद्धतीने हे सगळे आपण क्वेश्चन्स सोडवायचे आहेत. याच्यासाठी काय आवश्यक आहे बघा, याच्यासाठी डीप रीडिंग, वरवर वाचायचं नाही, असं डीपमध्ये जाऊन व्यवस्थित हळूहळू टेक्स्टबुकमधलं रीडिंग सतत करावं लागतं. सारखं रीडिंग केलं की मग ते पॉईंट्स लक्षात राहतात. मग रीडिंग करावं तुम्ही, म्हणून तर त्यांनी असल्या टाईपचे क्वेश्चन दिलेले आहेत. तुम्ही जेव्हा क्वेश्चन सॉल्व करता तेव्हा ते टेक्स्टबुक उघडून बघता, तो चॅप्टर उघडता, तर बघता इथं काय दिलं आहे, तिथं काय दिलं आहे, हेच त्यांच्याकडनं अपेक्षित आहे. म्हणून अशा टाईपचे क्वेश्चन्स त्यांनी इथं सेट केलेले आहेत. त्याच्यानंतर बघा पुढचं आहे की पॉईंट्स इन लॉयनेल रॉबिन्स डेफिनेशन्स. वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, म्हणजे रॉबिन्सच्या डेफिनेशनचे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स त्यांनी इथं दिलेले आहेत किंवा त्याचे फीचर्स दिलेले आहेत आणि त्याच्यावरून तुम्ही ते आन्सर शोधून काढायचे. की पॉईंट्स याचा अर्थ इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. लॉयनेल रॉबिन्सनचं इम्पॉर्टंट पॉईंट्स तुम्ही इथं बघायचे आहेत. तर आता इथं इम्पॉर्टंट पॉईंट्स तुम्ही त्याचे ते डेफिनेशन पूर्ण वाचल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. मग ते डेफिनेशन पूर्ण वाचून तुम्ही ते करायचं आहे.
आता की पॉईंट्स इन लॉयनल रॉबिन्स डेफिनेशन: वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड, वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, मीन्स हॅव अल्टरनेटिव्ह युजेस. हे 4 पॉईंट दिलेत आणि हे 4ही पॉईंट त्याच्यात त्या डेफिनेशनमध्ये आहेत बघा. म्हणजे जे की पॉईंट असं त्यांनी सरळ सरळ हेडिंगच दिलेलं आहे. की पॉईंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन दे हॅव गिवन हिअर पर्टिक्युलरली same sentence, same alternative they have given in your textbook. So you have to go through that textbook. So here in textbook 1, 2, 3, 4 here that is used, and here alphabets are used A, B, C, D. So words are unlimited, that is correct. Means are limited, that is correct. Words are not gradable, it is also correct. Means have alternative uses, it is also correct. If you are understanding the definition, if you are listening here that video carefully, or if you are go through here that textbook again and again, definitely you are not wrong. You will not be wrong. You will be correct only. तर आता इथे या 4ही पॉईंट्स आपल्याला इथं करेक्ट आहेत म्हटल्यावर आपलं काय ऑप्शन असणार? ए, बी, सी, डी. आपण अगोदर ऑप्शन ठरवायचा आपल्या मनामध्ये आणि मग ते त्याचा जो पॉईंट आहे ए, बी, सी, डी हे तुम्ही तिथं आन्सर लिहायचं आहे. 4थं स्टेटमेंट आहे बघा, स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेल्थ. आता स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेल्थ काय आहे बघा ते स्टेटमेंट. वेल्थ मीन्स एनिथिंग विच हॅज मार्केट व्हॅल्यू अँड कॅन बी एक्सचेंज फॉर मनी. तर हे करेक्ट आहे. त्याच्यानंतर इट इज एक्सटर्नल टू ह्युमन बिईंग, हे इट इज ऑल्सो करेक्ट. आणि सीमध्ये म्हणतात वेल्थ हॅज नो युटिलिटी. हे करेक्ट आहे का? नाही, युटिलिटी आहे म्हणूनच आपण ते वेल्थ ॲक्वायर करतो. आणि त्याच्यानंतर वेल्थ इज स्केअर्स अँड एक्सचेंजेबल, हे करेक्ट आहे. म्हणजे कुठले कुठले ऑप्शन्स करेक्ट आहेत बघा. ए हा ऑप्शन करेक्ट आहे, बी हा ऑप्शन करेक्ट आहे आणि डी हा ऑप्शन करेक्ट आहे. मग आता आपल्याला ह्याचा आन्सर काय येणार आता की ए, बी अँड डी स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेल्थ. ह्याचं ए आन्सर करेक्ट आहे, बी आन्सर करेक्ट आहे, सी करेक्ट नाही आहे आणि डी करेक्ट आहे. म्हटल्यावर इथं कॉम्बिनेशन काय येणार? ए, बी अँड डी. म्हणजे पहिलाच ऑप्शन हे ह्याचं आन्सर आहे. तर अशा पद्धतीनं हे एक्झरसाईज तुम्ही सोडवायचं आहे. त्याच्यानंतर ॲस्पेक्ट्स कन्सिडर्ड इन नॅशनल इन्कम. आता ॲस्पेक्ट्स कन्सिडर्ड इन नॅशनल इन्कम ह्याच्यामध्ये काय काय आपण मॅक्रो इकॉनॉमिक्सची टर्म आहे ही स्टडी केली. पहिला आहे फायनल गुड्स अँड सर्व्हिसेस आर इन्क्लुडेड इन नॅशनल इन्कम. त्याच्यानंतर प्रोड्यूस गुड्स हे करेक्टच आहे, फायनल गुड्सचेच व्हॅल्यू आपण घेतो. त्याच्यानंतर प्रोड्यूस गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन फिनान्शियल इयर ते पण आपण बघितलेलं आहे. एका पर्टिक्युलर फिनान्शियल इयरचं आपण तिथं एक्सप्रेस करतो नॅशनल इन्कम. त्याच्यानंतर डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड, हे पण बरोबर आहे. त्याच्यासाठी काय काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे हे पुढच्या वर्षी तुम्ही स्टडी करणार आहे. त्याच्यानंतर व्हॅल्यू इज कन्सिडर्ड ॲज पर मार्केट प्राईस. डी ऑप्शन पण बघा इथे आहे, ते मार्केट प्राईसनेच घेतलेले आहे. तर अशा पद्धतीने ह्याचे 4ही ऑप्शन्स इथं करेक्ट आहेत. त्याच्यामुळे ह्याचा आन्सर ए, बी, सी अँड डी होणार आहे. तर अशा पद्धतीनं हे तुम्ही आन्सर्स इथं फाइंड आउट करायचे आहेत ग्रुप्स ऑफ ऑप्शनचे आणि मग इथं तुम्ही ते सॉल्व करायचं आहे. त्याच्यानंतर येतो बघा क्वेश्चन नंबर 2 काय आहे बघूया आपण. क्वेश्चन नंबर 2 इथं को रिलेशन दिले त्याने. आता ऑब्जेक्टिव्हचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. जसं जसं तुम्ही स्टडी कराल ना तसं तसं तुम्हाला ते लक्षात येईल कुठले कुठले ऑब्जेक्टिव्हचे टाईप्स आहेत ते. ह्यातले आता बोर्ड एक्झामला त्याने जे ऑब्जेक्टिव्ह टेक्स्टमध्ये दिलेले आहेत किंवा 12वीचं जे आहे बुक ते याच पद्धतीने त्यांनी काढलेले आहे किंवा त्याचा ऑप्शनसुद्धा हाच आहे. तर अनेक प्रकारचे ऑब्जेक्टिव्स तरी दिले, त्याच्यापैकी 5 ऑब्जेक्टिव्स ते सिलेक्ट करतात आणि त्याच्याप्रमाणे मग ते त्याचे क्वेश्चन विचारतात. पण आपल्याला तयार करताना आपण सगळेच ऑब्जेक्टिव्स इथं तयार करायचे आहेत. त्यांनी किती 5 विचारू दे, 4 विचारू दे, 3 विचारू दे, आपण सगळे ऑब्जेक्ट्स इथं तयार ठेवायला पाहिजेत. सो युअर सेकंड क्वेश्चन इज कम्प्लीट द कोरिलेशन. in that correlation they have given here first pair and second pair. In first pair you have to understand what is the correlation in between that two factors of that first correlation. आता इथं first correlation here what is given? Natural sciences, exact sciences. This is first correlation. Then you can understand what is the point that correlate these two headings, that is natural sciences and exact sciences. So social sciences, in case of that social sciences we have to consider here what type of science it is. Natural sciences are exact sciences and social sciences are abstract sciences. So here
that is given in textbook. Here also you have to again read that textbook. You have to find out here that paragraph, and from that paragraph you can understand here which is the answer. Then after here that second physics and then correlation, and physics is what here natural science. So here what is the answer? Answer is natural science. Then next is here अर्थशास्त्र कौटिल्य, वेल्थ ऑफ नेशन्स. वेल्थ ऑफ नेशन्सनी कोण कन्सिडर आहे, तर तिथं तो ॲडम स्मिथ आहे. ते आपण बघायचं आहे. आत्ताच बघितलं आपण ॲडम स्मिथने ते वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिली आहे. त्याच्यानंतर नेसेसिटी ही कुठलंही एक एक्झाम्पल इथं तुम्ही देऊ शकता नेसेसिटीचं, आणि इथं जर एकापेक्षा जास्त आन्सर असतील आणि त्या आन्सरचं कुठलंही तुम्ही दिलं आणि ते त्याच्याशी कोरिलेट होत असेल तर ते कन्सिडर केलं जातं. आता इथं नेसेसिटीमध्ये ते कुठलेही तुम्ही घ्या, फूड घ्या, क्लोदिंग घ्या, शेल्टर घ्या, एज्युकेशन घ्या, त्या चारीपैकी कुठलंही लिहिलं तरी तुम्हाला इथं करेक्ट दिलं जातं. त्याच्यानंतर फ्री गुड्स व्हॅल्यू इन यूज आहे, आणि इकॉनॉमिक गुड्स हे व्हॅल्यू इन एक्सचेंज आहे. म्हणजे याच्यामध्ये 2 पेअर दिलेले असतात. त्यातल्या जो पेअर क्लिअर असतो, म्हणजे जिथं अशा प्रकारचा स्क्वेअर नसतो, तिथं त्या दोघांचं कोरिलेशन आपण बघायचं आहे आणि त्याप्रमाणे ते आन्सर सॉल्व करायचं आहे. सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन. थर्ड इज हिअर आयडेंटिफाईड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिव्हन इलस्ट्रेशन्स. म्हणजे इथे एक्झाम्पल दिलेत त्यांनी, आणि एक्झाम्पल दिल्यानंतर त्याने काय केले, एक्झाम्पल दिले आणि त्या एक्झाम्पलमध्ये हाईड झालेलं मीनिंग हे पॉईंट किंवा डेफिनेशन आपण ते शोधायचं आहे, आणि त्याच्याप्रमाणे त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे. सो हिअर यू हॅव टू फाइंड आउट what definition is given or what type of concept of economics is given, and you have to explain that concept. That means identifying the concept and explaining the concept, both are expected here. म्हणजे इथं एक स्टेटमेंट दिलेलं असतं, इथं एक एक्झाम्पल दिलेलं असतं, आणि त्या एक्झाम्पलप्रमाणे त्या स्टेटमेंटप्रमाणे त्या स्टेटमेंटमध्ये लपलेले जे डेफिनेशन आहे ते तुम्ही फाइंड आउट करायचे आहे, आणि ते फाइंड आउट केल्यानंतर ते एक्सप्लेन करायचं आहे. आता पहिलं आहे बघा, माय फादर परचेस ए 2-wheeler व्हेकल. दिस हेल्प्स टू फुलफिल माय ट्रॅव्हल नीड्स. हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला माझ्या लेक्चरच्या एक्सप्लेनेशनमध्ये दिलं होतं बघा, की तुम्ही टू व्हीलर घेतला की तुम्हाला कम्फर्टेबल होतं वगैरे. म्हणजे इथं कुठली वॉन्ट आहे, इंडिव्हिज्युअल वॉन्ट आहे. म्हणजे इथं तुम्ही तुमचं इंडिपेंडंट थिंकिंग इथं अपेक्षित आहे. इथं कुठेही पुस्तकात त्याचा आन्सर दिलेलं नाही. तुम्ही बुकमध्ये काय थेअरी शिकला आहे त्याचं ॲप्लिकेशन इथं आहे. सो वॉट एव्हर यू हॅव लर्न्ड इन बुक हिअर, दॅट यू हॅव टू अप्लाय युअर नॉलेज for these statements or for these examples. Here nothing is given in textbook. In case of this question, you cannot find out here the answer of these examples. These examples are given which are based on your theory. तर इथं त्यांनी काय केलं, ॲप्लिकेशन बेस्ड सिलेबस आता आणलं आहे. तुमच्या थेअरीचं तुम्हाला किती नॉलेज आहे, नुसतं नॉलेज असून उपयोग आहे का, ते तुम्ही ॲप्लिकेशन किती करता त्याला महत्त्व आहे. मग ॲप्लिकेशन बेस्ड सिलेबस हे त्यांनी काळाची गरज म्हणून इथं आणलेलं आहे. तर त्या ऑब्जेक्टखाली हा क्वेश्चन येतो. आता त्याच्यानंतर ए स्टडी ऑफ ॲन्युअल इन्कम ऑफ द फॅमिली ऑफ रमेश. मग इथं आता काय दिलं आहे त्यांनी इथं, की ए स्टडी ऑफ ॲन्युअल इन्कम ऑफ फॅमिली ऑफ रमेश. ह्याच्यामध्ये आयडेंटिफाईड कॉन्सेप्ट काय येणार. आता ॲन्युअल इन्कम कुणाचं दिलं आहे, इंडिव्हिज्युअलचं दिलं आहे. मग इंडिव्हिज्युअल कशामध्ये येतं, मायक्रो इकॉनॉमिक्समध्ये येतं. म्हणजे ही कुठली कॉन्सेप्ट आहे, मायक्रो इकॉनॉमिक्सची कॉन्सेप्ट आहे. म्हणून इथं मायक्रो इकॉनॉमिक्सचे व्हेरिएबल म्हणजे काय हे सांगायचं आहे. म्हणजे जिथे इंडिव्हिज्युअल पॉईंट ऑफने विचार केला जातो तिथं मायक्रो इकॉनॉमिक युनिट असतं ते, किंवा मायक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल पण म्हणू शकतो, युनिट पण म्हणू शकतो. मग ते मायक्रो इकॉनॉमिक व्हेरिएबल म्हणजे काय हे तुम्ही तिथं स्टडी करायचं आहे, ते पुस्तकात दिलेलं असतं. त्याच्यानंतर आहे ॲज पर द डाटा ऑफ फिनान्शियल इयर द कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन्क्रीज्ड बाय 20%. तर आता इथं काय इन्क्रीज झालं आहे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कशामध्ये येतं, इकॉनॉमिक ग्रोथमध्ये येतं. इकॉनॉमिक ग्रोथ ही कॉन्सेप्ट काय आहे, क्वांटिटी आहे, क्वांटिटी डिमेन्शनल आहे. इकॉनॉमिक ग्रोथ हे कशामध्ये एक्सप्रेस होतं, तर क्वांटिटीमध्ये एक्सप्रेस होतं, नॅशनल इन्कममध्ये एक्सप्रेस होतं. नॅशनल इन्कम हा क्वांटिटी डिमेन्शन आहे इकॉनॉमिक ग्रोथचं.
तर इकॉनॉमिक ग्रोथ हे नॅशनल इन्कम च्या डिमेन्शनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूमधनं हे इकॉनॉमिक ग्रोथचं पॉईंट आहे बघा. म्हणजे इकॉनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटीमध्ये एक्सप्रेस होतं आणि नॅशनल इन्कमसुद्धा क्वांटिटीमध्ये एक्सप्रेस होतं. म्हणून इकॉनॉमिक ग्रोथ आणि नॅशनल इन्कम ह्या दोघांचा आपण संबंध लावू शकतो. मग इथं आपली कुठली डेफिनेशन द्यायची आहे? नॅशनल इन्कमची नाही द्यायची, इथं इकॉनॉमिक ग्रोथची डेफिनेशन द्यायची आहे. इकॉनॉमिक ग्रोथ म्हणजे काय सांगायचं आहे? जेव्हा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेसचे जेव्हा कुठलंही पर्सेंटेज दिलेलं असतं किंवा न्यूमरिकल एक्सप्रेशन असतं, तिथं आपण काय अपेक्षित ठेवायचं आहे? इकॉनॉमिक ग्रोथ असं अपेक्षित ठेवायचं आहे. आणि इथं मग इकॉनॉमिक ग्रोथची डेफिनेशन दिली, म्हणजे आयडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट म्हणजे काय आलं तर इकॉनॉमिक ग्रोथ आलं आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन म्हणजे इकॉनॉमिक ग्रोथची डेफिनेशन द्यायची आहे. सो अशा पद्धतीनं हा क्वेश्चन थोडा विचार करण्यासारखा आहे किंवा इंडिपेंडंट थिंकिंग इथं आहे. ते स्टेटमेंट वाचायचं आहे आणि त्या स्टेटमेंटमध्ये कुठली डेफिनेशन हाईड झाली आहे ते ओळखायचे आणि ते डिफाईन करायचं आहे. सो हिअर दिस इज द नेचर ऑफ दिस टाईप ऑफ क्वेश्चन. लास्ट बघा, आता करुणाज मदर सेव्स 1000 एव्हरी इयर. आता सेव्ज म्हटल्याबरोबर तुम्हाला तिथं लक्षात येते ही कशाची डेफिनेशन आहे? सेविंगची डेफिनेशन आहे. इथं तुम्ही ते सेविंग द्यायचं आहे, सेविंगची डेफिनेशन द्यायची आहे. त्याच्यानंतर राम्स फादर युटिलाइज्ड हिज प्रॉव्हिडंट फंड अमाऊंट टू सेटअप ग्रॉसरी स्टोअर. म्हणजे आता हे प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे काय असतं बघा, की जेव्हा एम्प्लॉई आयुष्यभर काम करतो तर त्या आयुष्यभर काम केल्यावर त्याला प्रत्येक महिन्यातून काही अमाऊंट कट केली जाते आणि ती अमाऊंट आणि गव्हर्मेंट त्याच्यामध्ये तेवढे पर्सेंटेज, म्हणजे समजा तुमची सॅलरी जर असेल 1 लाख तर त्याच्यातनं 10% बाजूला काढतात आणि 10% परत गव्हर्मेंट घालतं किंवा ते पर्सेंटेज चेंजेबल असतं. म्हणजे काही पैसे गव्हर्मेंट घालतं, काही पैसे तुमच्या सॅलरीमधनं कट केले जातात आणि अशा पद्धतीनं प्रत्येक महिन्याला हे असं कट करून करून अमाऊंट तिथं साठवली जाते आणि अमाऊंट साठवल्यावर रिटायर झाल्यावर तुम्हाला ते अमाऊंट दिली जाते. त्याला आपण प्रॉव्हिडंट फंड असं म्हणतो. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे काय हे माहीत असणं आवश्यक आहे, तर तुम्ही तिथं पुढचं विचार करू शकता. म्हणजे प्रॉव्हिडंट फंड ही अशी एक अमाऊंट असते की जी लोकांना रिटायरमेंट झाल्यानंतर मिळते. तर त्या प्रॉव्हिडंट फंडाच्या रामला तो प्रॉव्हिडंट फंड मिळाला होता आणि त्या प्रॉव्हिडंट फंडातनं त्यानं काय केलं, एक दुकान सुरू केलं. ग्रॉसरी स्टोअर म्हणजे एक दुकान, जे प्रोव्हिजनल स्टोअर असं पण म्हणतो. रोज लागणाऱ्या आपल्याला वस्तू आपण त्याच्यामध्ये तिथून परचेस करत असतो. तर मग आता त्यानं एका फॉर्ममधलं मनी दुसऱ्या फॉर्ममध्ये इन्व्हेस्ट केलं आहे. म्हणजे इथं कुठली डेफिनेशन आहे? इन्व्हेस्टमेंट. त्याने काय केले? इन्व्हेस्टमेंट. कशात इन्व्हेस्टमेंट केली आहे? टू स्टार्ट जनरल स्टोअर्स. So here this is general stores establishment. It is nothing but the investment. So you have to define the investment. So here now question number 4, it is direct. Explain the features of wealth, explain the characteristics of one. म्हणजे तुम्ही जसं 10th स्टँडर्डपर्यंत लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन किंवा शॉर्ट आन्सर टाईप क्वेश्चन लिहित होता तसं त्याचं एक एक पॉईंट घ्यायचं आहे आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन लिहायचं आहे. त्याच्यानंतर स्टेट विथ रिझन्स वेदर यू ॲग्री ऑर डिसॲग्री. हे पण तुम्हाला माहिती आहे, तुम्ही आता सायन्समध्ये शिकलेला आहात. खालील विधाने कारण स्पष्ट करा असा मराठीमध्ये क्वेश्चन असतो. और एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रिझन्स. हे तुम्हाला माहिती आहे. मग ह्याच्यामध्ये येस ऑर नो सांगायचं, ॲग्री ऑर डिसॲग्री सांगायचे, मग त्याला 1 मार्क असतो. आणि समजा ह्याला 4 मार्क असतील तर उरलेले 3 मार्क हे उरलेल्या रिझनला असतात. म्हणजे तुम्ही येस ऑर नो सांगायचं, ॲग्री ऑर डिसॲग्री सांगायचे आणि खाली त्या ॲग्री असेल तर ॲग्रीचे रिझन्स लिहायचे आणि डिसॲग्री असेल तर डिसॲग्रीचे रिझन्स लिहायचे. तर अशा पद्धतीनं हा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करायचा आहे. त्याच्यानंतर आन्सर इन डिटेल हे एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. मग बऱ्याच आहेत तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये बघा. तर ह्या सगळ्या मायक्रो इकॉनॉमिक्सच्या कॉन्सेप्ट तुम्ही लर्न करून लिहून काढायचे आहेत. मी हळूहळू तुम्हाला असाइनमेंटच्या फॉर्ममध्ये हळूहळू सगळे क्वेश्चन सॉल्व करून घेईन. त्याच्यामुळे तुमच्या टेक्स्टबुकमधला सगळा पोर्शन कवर होईल. ते त्याच्या तुम्ही लर्न कराल आणि लिहून तरी काढाल ॲटलिस्ट. आणि ते गुगल क्लासरूमवर पाठवा. आता गुगल क्लासरूमवर कसं पाठवायचं आहे, काल मी एका विद्यार्थिनीने तयार करून दिलेलं व्हिडिओ मी पाठवलं आहे. तर त्याच्याप्रमाणे तुम्ही ते करायचं आहे आणि जसं जसं मी असाइनमेंट देईल तसं तसं तुम्ही ते त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करायचं आहे गुगल क्लासरूमला. म्हणजे मला पण कळेल की तिथं ऑनलाईन बॅकअप राहतो, ऑनलाईन रेकॉर्ड राहतं माझ्याकडं, कुणी केले कुणी नाही. तर मलाही सोपं पडतं आणि तुम्हालाही ते फायद्याचं आहे. तर अशा पद्धतीनं आज आपण एक्झरसाईज कसा सॉल्व करायचा हे आपण आज बघितलं. आणि आय थिंक हिअर दॅट यू गॉट दिस आयडिया ऑफ सॉल्विंग दिस एक्झरसाइज अँड व्हेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. इट इज अ theoretical subject, so I think you may not have a problem while solving the exercise. So today we stop here. Thank you very much.